بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرے ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب جناب جیل سے رہا بھی ہوں گے اور 1 سال بعد پاکستان میں الیکشن بھی ہوں گے جناب۔ یہ آپ کو جو خبر ہے یہ آپ کو دینی ہے، اور یہ انکشافات ہیں اور یہ ان کی اپنی جو ججمنٹ ہے، اور ساتھ جن صاحب نے یہ ساری ڈیٹیل بتائی ہے وہ ایک سابق وفاقی وزیر ہیں، ان کا میں نام آپ کو بعد میں بتاؤں گا، اور وہ بڑے متحرک تھے، اور ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یعنی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جناب ان کو کنسنسس کروانے کے لیے بھی کئی موقعوں پہ بھیجا جاتا تھا، یعنی کہ میڈیٹرز بھی ہیں۔ یہ مصالحتی کردار ایک ہیں۔ یہ جو مصالحتی کردار ہیں جو منو بہت اچھے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں مصالحت، مکالمے، ڈائیلاگ اور محبت پیار کی اشد ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں، اور اس سے پہلے آپ ایسا کریں گے ٹاکرا ایکسکلوسیو کو فوری طور پہ سبسکرائب آپ کر لیں، تاکہ پھر اس کے بعد میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ سابق وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو جیل سے رہائی بھی ملے گی، ان سے مذاکرات بھی کیے جائیں گے، اور 1 سال کے اندر نئے انتخابات بھی کروانے پڑیں گے۔ ووٹرز کا مقابلہ بندوق کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ 98% نوجوان ہیں اور نوجوانوں سے پنگا نہیں لیا جاتا۔ جناب یہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ حکومت عمران خان کو جیل سے رہا بھی کرے گی اور ان کے مذاکرات کے لیے بھی ان کو خود بلائے گی۔ عمران خان سے مذاکرات جو ہیں کریں گے اور اگلے الیکشن کے لیے سازگار ماحول بنائیں گے اور الیکشن کے لیے قانون سازی بھی کریں گے۔ جناب عمران خان کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ مشورہ دیا کہ وہ مذاکرات کریں اور فارم 45 اور 47 کا مسئلہ حل کریں، جو بھی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، عمران خان صاحب کو مشورہ بھی دیتا ہوں اور وہ کریں گے بھی ایسے۔ اس سوال پہ کہ فارم 45 اور 47 کا مسئلہ حل ہو گیا تو وزیر اعظم کی چھٹی نہیں ہو جائے گی، تو اس پہ اس وفاقی وزیر جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ چھٹی ہو بھی گئی تو کیا ہوگا، حکومت ہے، کوئی موت تو نہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم کی کرسی نہیں چھوڑیں گے تو کرسی اٹھا کر کوئی باہر رکھ دے گا تو پھر اچھا لگے گا کیا؟ جناب صاحب وفاقی وزیر نے کہا کہ کرسی عوام کی دی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر وہ قبضے کی ہوتی ہے۔ شہباز شریف کرسی کو احترام دیتے ہوئے ڈائیلاگ کا آغاز کریں۔ یہ جو صاحب ہیں وفاقی وزیر ہیں، ان کا تعلق دور دور سے پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فارم 45 47 کا مسئلہ حل کریں اور اسمبلی کے اندر بیٹھ کر الیکشن کے لیے قانون سازی کریں، ایک مدت کے اندر الیکشن جو ہیں وہ کروائیں۔ اس وقت 1 سال کے اندر نئے انتخابات قوم کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے الیکشن قانونی اور آئینی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بات جناب جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ نئے انتخابات ہو نہیں جائیں گے، کروانے پڑیں گے، کیونکہ عوام، دنیا اور پاکستان کا مفاد اسی بات کا متقاضی ہے۔ ووٹرز کا مقابلہ بندوق کے ذریعے انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ بھائی دیکھیے بہت انہوں نے بڑی بات کر دی ہے یہ، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق بہتر ہونا چاہیے۔ جناب انہوں نے کہا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح حکومت کے ساتھ اچھا تعلق ہے، اسی طرح عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال میں عوام کو اپنی دائیں طرف رکھے، پاکستان کے دفاع کے لیے عوام کی قوت کو اپنے حق میں استعمال کرے۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، عوام کی اکثریت اب نوجوانوں کی ہے اور ان سے پنگا نہیں چنگا۔ جناب یہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں سابق، انہوں نے یہ کہا۔ اور عوام اور فوج کے درمیان جھگڑا حکومت کی، انہوں نے کہا جی خواہش ہے۔ عمران خان اور فوج کے درمیان جھگڑا جو ہے، آج بھی ان کے وزیر ایسے بیانات دیتے ہیں جیسے وہ 9 مئی کی عدالت ہوں۔ ایک وزیر نے تو یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے، یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ گزشتہ دنوں احسن اقبال صاحب نے بہرحال قیاضی، اور جس پہ یہ سابق وفاقی وزیر جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بالکل نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور ہیں میڈیٹرز ہیں درمیان میں اداروں کے بھی اور سیاستدانوں کے بھی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں وزیر اعظم سے پہلے بھی درخواست کی تھی، اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو سیاسی لوگوں کی سزائیں معاف کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم
जेलों से बाहर निकालें। कोई कानून, कौन सा कानून कहता है कि जिन पर मुकदमा है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते? क्या वो कीड़े मकोड़े हैं जो बाहर आएंगे तो भाग जाएंगे? वो बड़े बड़े लीडर हैं जनाब। इस तरह की गुफ्तगू की है। और मजीद उन्होंने कहा कि पीटीआई के ये कहने से कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, कुछ नहीं होता। वो तो इस हुकूमत को छेड़ते हैं। आइन में सदर और वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो किसी कैदी की सज़ा माफ़ करवा सकते हैं। जब हुकूमत मिल जाए तो फिर इख्तियार व आइन कानून दे देता है जनाब। 9 मई पर माफ़ी मंगवाने से पहले जुर्म तो साबित करें, ये उन्होंने कहा। मुजरम कौन होगा जिसको सजा दी जाएगी? मुजरम बनने से पहले किससे माफ़ी मंगवा रहे हैं? एक साल हो गया, किसी का इस्तगासा नहीं पेश किया गया। इन खवातीन का भी नहीं किया जिनको जेल में रखा हुआ है। इस कौम और अदारों को शर्मिंदा किया जा रहा है। अदारे अपना स्टैंड लेकर कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसकी दादरसी होनी चाहिए, इकदाम होने चाहिए। वो कौन करेगा? वो तो हुकूमत ही करेगी ना। टिकटॉक से अवाम को खुश नहीं रखा जा सकता जनाब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इस वक्त सफ़ेद झंडे के साथ मुल्क में निकल आना चाहिए। मुल्क में मुफाहमत, बातचीत के लिए, यकजहती के लिए अपनी ज़ाती और ख़ानदानी मफादात को बालाताक रखते हुए निकल आना चाहिए और वो कहें कि कौम मुत्तहिद हो जाए, तमाम कैदियों को छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज हमें बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। इस वक्त सिक्योरिटी मईशत का चैलेंज है। सिक्योरिटी और मईशत, अवाम को जो इस वक्त चीखें निकल रही हैं, अवाम को टिकटॉक के जरिए खुश नहीं रखा जा सकता। इनके पेट खाली हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं। इन सब के लिए नवाज शरीफ को आगे आना होगा। इक़्तिदार को भूल जाएं तो इक़्तिदार इनके कदमों में आएगा। इक़्तिदार के पीछे भागेंगे तो रसवाई इनके हाथ आएगी। मजीद इस साबिक़ वफाकी वजीर जो हैं, जो बिल्कुल पीटीआई से नहीं है जिनका तल्लुक, उन्होंने कहा कि मुल्क के सब बुजुर्गों को बड़ा सोचना होगा क्योंकि सबसे बड़ी सोच, सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी जीत माफ़ कर देना है जनाब। ये बात जो है माफ़ कर देना, ये साबिक़ वफाकी वजीर हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की है। और लेकिन प्रेडिक्शन जो उन्होंने की है वो मैंने आपको बता दी कि इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जल्द जेल से बाहर भी होंगे और 1 साल बाद इलेक्शन भी होंगे। ये उनकी प्रेडिक्शन है लेकिन ख्वाहिश नहीं है, वो प्रेडिक्शन है बहरहाल। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि माफ़ कर देना चाहिए। बात ये हो रही है कि क्या इमरान खान साहब सबको माफ़ करना चाहते हैं? नहीं। इमरान खान साहब 3.5 साल इक़्तिदार में रहे तो उन्होंने चोर डाकू जेलों में इनको डाला और कहा कि मैं आगे तेरा एसी भी उतारना। इमरान खान साहब की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं हो रहा। इमरान खान साहब की तरफ से साथ चलने का मुजाहरा नहीं हो रहा। वो समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो मज़ाहमत है, इदारों के साथ टकराव और इस तरह की वो सियासत करना चाहते हैं और वो वन मैन शो हैं। तो जनाब ये इमरान खान साहब करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जो साहब थे साबिक़ वफाकी वजीर, इनका नाम है मोहम्मद अली दुरानी। दुरानी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे, साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। मुशर्रफ के टाइम भी साथ रहे थे, मुशर्रफ की कबीना में भी थे। और कहने का मकसद यह है कि और भी इनके काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। तो इन्होंने सारी गुफ्तगू की, एक्सक्लूसिव इंट्रो दिया वही न्यूज़ पे। और मैंने सोचा कि ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उसकी ट्रांसक्रिप्शन करके आपके सामने मैं रखूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो इस तरह के लोग हैं, जो मीडिएटर्स भी हैं, जो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, उनकी अपनी जजमेंट क्या है। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की तरफ से और दीगर जो हुकूमती पार्टियां उनकी तरफ से अगर इमरान खान साहब को कहा जाए कि मुज़ाकरात करते हैं तो वो उनकी किट उतारते। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जैसे काजी फायद साहब आज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक खिलाफ थे मीडिया के, तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया के लिए वक्फ अपने आप को रखते थे। इमरान खान साहब को ये पता था कि सोशल मीडिया उनका मेन टूल, हथियार, बदमाश सोशल मीडिया। तो इमरान खान साहब जनाब कैबिनेट की मीटिंग से सोशल मीडिया के लोगों से अगर कोई बुलाता था तो उठ के चले जाते सन। जनाब चेक किया भरा दा काम। तो ये सोशल मीडिया पे इस हद तक वो थे। तो इमरान खान साहब तो अब भी इदारों अपने सोशल मीडिया पे जिनको वो हमेशा डिफेंड करते हैं और जिनके साथ खड़े होते हैं, अपने सारे बंदे उन्हें साइड कर देंगे, सोशल मीडिया के साथ खड़े हो जाएंगे इमरान खान साहब। तो उन्होंने तो जनाब जो इदारों के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री भी चली और सारा कुछ चला, उसको कहा मैं तो अंदर पड़ा, मुझे क्या पता कौन कर रहा है। तो ये जो बेसिकली मज़ाहमत है, टकराव है, ये अभी तक
اسی سیاست کو وہ اسی ان کا طریقہ انداز بہرحال یہ ہے فی الحال. تو کیا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو یہ وفاقی وزیر سابق محمد علی درانی صاحب کی ساری جو گفتگو ہے اس پہ پورا اتریں گے, کوئی کام کریں گے, اور کیا محمد علی درانی صاحب کی یہ جو ججمنٹ ہے, جو ان کی یہ پریڈکشن ہے یا ان کی یہ پرسنل رائے ہے, کیا یہ آنے والے دنوں میں پوری ہوتی نظر آتی ہے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے سر, بھائی کو فوری طور پہ اجازت دیں. اللہ حافظ.